Now let us go through some of the assumptions of approach. First one, perfect capital market. Approach assumes that capital market is perfect. What is the peculiarity of perfect market? In perfect market, all the consumers are having symmetric information. Everyone will have knowledge. Everywhere the amount available to or the debt available to one person or the company may be available to another person. We know what is perfect market. Okay, homogeneous products, then same price, strict competition, etc. Likewise, in case of approach, the first assumption is perfect capital market. Our capital market is perfect. That is, it is a market with a symmetric information. Then no taxed. It is another assumption. Okay, we know there are two theories of without tax, with tax. If it is irrelevance theory, there is no corporate tax. Then 100% DP ratio, dividend payout ratio is 100%. That is, there is no retained earnings. So all the amount of profit will be given as distributed as dividend. Then rational investors. Another assumption, all the investors are rational. They are not emotional. Then borrowing facility at risk-free rate. All the persons, whether it is company or individual, they are having a borrowing facility at a risk-free rate. Then free flow of information, that is symmetric information. Information is passed about the stock market, about the capital market, about the sources of funds. The information is available to every person, that is free flow of information. Then company and investors are having same borrowing costs. Company can get a loan and the person can also get the loan. For example, if a company is getting a loan at the rate of 6%, that same loan with 6% is available to individuals. So company and investors or individuals are having same borrowing costs, and investors are of homogeneous risk class. All the investors are similar with regard to assuming risk. Everyone is ready to take risk, or the risk taking capacity of everyone are homogeneous. Okay, these are the assumptions of approach. Then there are some equations which are related to approach. Then we know it is irrelevance theory without tax. So S is equal to V minus B. We have already mentioned that. S means value of equity is equal to V, total value of the firm, minus B, value of debt. ഇപ്പോൾ എസ് ഇക്വിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്നും ഡെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ചെയ്യുക, ബാലൻസ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വി? ടോട്ടൽ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? വി സിക്കൽ ടു, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, വി സിക്കൽ ടു EBIT ഡിവൈഡഡ് ബൈ KO, ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ KO, ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ഡെറ്റ്. ഡെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ EBIT ഡിവൈഡ് ബൈ KO ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. വറസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഡെറ്റ്, ഡെറ്റ് ഇല്ലാത്ത കേസിൽ വി സിക്കൽ ടു EBIT ഡിവൈഡ് ബൈ KE. കാരണം ഡെറ്റ് ഇല്ലാത്ത കേസിൽ അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഇക്വിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇക്വിറ്റി 10% ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ മൊത്തം കോസ്റ്റും. സോ ഡെറ്റ് ഇല്ലാത്ത കേസിൽ നമുക്ക് വി സിക്കൽ ടു EBIT ഡിവൈഡ് ബൈ KE എന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ദെൻ അനദർ സ്മോൾ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ലിവറേജ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ്. Leveraged cost of debt means KE plus KE minus KI. KE cost of equity plus KE minus KI means KEയിൽ നിന്ന് KI ഡെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിവറേജ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് KE എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയാണ്. ദെൻ KE മൈനസ് KI എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവറേജിലൂടെ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റാണ്. That is why we are calculating leveraged cost of equity as KE plus KE minus KI. Then there is another part of approach, that is with tax. Approach with tax. This theory assumes that there is corporate tax. ടാക്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ
നമ്മൾ ലിവറേജ് ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ടാക്സ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിത്ത് ടാക്സ് ഡിഫറൻറ്റ് തിയറിയായി പറയുന്നത്. സോ ആസ് പെർ ദിസ് അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലവൻസ് തിയറി. വിത്ത് ടാക്സ് ആകുമ്പോൾ റിലവൻസ് തിയറിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വിത്തൗട്ട് ടാക്സിൻ്റെ ഒരു പോളിഷ്ഡ് വേർഷനാണ്. 1963 ഈ ഒരു തിയറി വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആസ് പെർ ദിസ് തിയറി value of a firm is calculated by considering whether it is levered or unlevered. ലിവേർഡ് ഫേമിനും അൺലിവേർഡ് ഫേമിനും വേറെ രീതിയിലാണ് വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ലിവേർഡ് ഫേമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡെറ്റുണ്ട്, അൺലിവേർഡ് ഫേമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡെറ്റില്ല. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഫേം വിത്ത് ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ദേ വിൽ ഹാവ് സം ടാക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റലുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേകത ഡെറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വറാസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് അൺലിവേർഡ് ഫേം, ലിവറേജ് ഇല്ലാത്ത ഫേമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാം ഡിവിഡൻ്റായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓൾ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ് വിത്ത് ടാക്സ്. സോ ലിവേർഡ് ഫേമിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ടാക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂവും അൺലിവേർഡ് ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂം തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഈ അപ്രോച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us go through the equations. Okay, VU is equal to value of unlevered firm is equal to EBIT into 1 minus T. അതിനെ നമ്മൾ ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, into 1 minus T divided by KE. Whereas in case of VL ലിവേർഡ് ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് VU പ്ലസ് BT. ഓക്കെ, VU അൺലിവേർഡ് ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂവിനോട് കൂടിയിട്ട് B ഇൻറ്റു T. B മീൻസ് ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ, T മീൻസ് ടാക്സ് റേറ്റ്. ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, VU ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് 2 equations. EBIT into 1 minus T divided by KE. രണ്ടാമത്തെ കേസ് EBIT into 1 minus T divided by KO. ഓക്കെ, ദെൻ സാധാരണ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം അൺലിവേർഡ് ഫേം ആണ്, അവിടെ ഡെറ്റ് ഇല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ KO എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ KE തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഡെറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഫോമിൽ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് EBIT into 1 minus T divided by KE or VU is equal to EBIT into 1 minus T divided by KO. Both are common. Value of levered firm is equal to VU, value of unlevered firm plus BT. B means debt value, T means tax rate. Okay, so here we are getting the difference of BT. VLും Vയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് BT ആണ്. It is called value of tax shield. ടാക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, ഡെറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടാക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ BT കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വാല്യൂ ഓഫ് ടാക്സ് ഷീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു VL മൈനസ് VU ആണ്. പ്ലസ് അതിനോട് കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാങ്ക്രപ്സി ആൻഡ് ഏജൻസി കോസ്റ്റ്, ഏജൻസി കോസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും വരെ ലിവേർഡ് ഫേമിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോസ്റ്റുകളാണ് ബാങ്ക്രപ്സി ആൻഡ് ഏജൻസി കോസ്റ്റ്. വി ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ദാറ്റ് ദർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us go through how it is represented graphically. Okay, when there is leverage, VU will be straight line. ഓക്കെ, വാല്യൂ ഓഫ് അൺലിവേർഡ് ഫേമിൻ്റെ കേസിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, ഫുൾ ഇക്വിറ്റിയാണ്. ദ വാല്യൂ വിൽ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. വറാസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലിവേർഡ് ഫേം VLൻ്റെ ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാരണം വെൻ ദ ലിവറേജ് ഇൻക്രീസസ്, ഡെറ്റ് ഇൻക്രീസസ്, ദ ടാക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓൺ ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്. അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെറ്റിൻ്റെ ലിവറേജിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്തോറും ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ടാക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഇതിൽ കാണുന്ന റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോർഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലിവേർഡ് ഫേം ആൻഡ് അൺലിവേർഡ് ഫേം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.